So this is UPSC Prelims 2024 notification. Candidates to ensure that their eligibility for the examination, right? Whether you are eligible or not, that you have to ensure. All candidates are requested to carefully read the rules of civil services examination notified by the government. So which department is going to recruit you? Department of Personnel and Training, DPTT, right? And this notice of examination derived from the rules. The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility condition for admission to examination. I hope everyone have this eligibility, right? Even the final year students who are doing their graduation are eligible to apply for this exam. Their admission to all the stages of examination will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. అంటే eligibility conditions meet అవుతే మాత్రమే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు. Mere issuance of e-admit card to the candidate will not imply that his or her candidature has been finally cleared by the commission. The commission take up the verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidates have been qualified for personality test. అంటే ఎలిజిబిలిటీ లేకుండా కూడా మీరు రాసినారనుకోండి, అప్లై చేసినప్పటికీ వచ్చినా కూడా అడ్మిట్ కార్డ్స్ వచ్చినా కూడా ఫైనల్ స్టేజ్లో క్లియరెన్స్ అప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే పర్సనాలిటీ టెస్ట్కి మీరు క్వాలిఫై అవుతే అప్పుడు మీరు ఏవైతే సర్టిఫికేట్స్ పెడతారు, సే ఫర్ సమ్ పీపుల్ విల్ బి కీపింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్, రైట్? అవన్నీ ఎప్పుడు చెక్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అయినా లేకపోతే కాస్ట్, నాకు ఈ కాస్ట్ లేకపోతే ఈ రిజర్వేషన్ ఉంది అనేసి అప్లై చేసేటప్పుడు దే విల్ ఆస్క్ ద నెంబర్, రైట్? సర్టిఫికేట్ నెంబర్ అడుగుతారు. యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇట్. ఆఫ్టర్ అప్డేటింగ్ ఇట్, వెన్ యూ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ, యూ హ్యావ్ టు టేక్ along with you all these certificates. So they will be testing you there. So first thing is you ensure that you are eligible for your particular category and you have that eligibility clearly. This is the first thing that they said. So what is the last date of receipt of online applications? Last date is 5th of March, right? This is 5th of March. What is the fees? Candidates except female candidates, scheduled castes, scheduled tribes, persons with benchmark disability candidates exempted from payment of fees. So except this category, the others are required to pay only ₹100. Why this was given? Females, SCs, STs. Which article of Indian Constitution is saying this? Article 15 and 16 gives this, రైట్? అఫర్మేటివ్ యాక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్టికల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనే చెప్తుంది కాబట్టి కనుక దీని ప్రకారం ఇచ్చారు. కనుక జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఫీమేల్స్, ఎస్సీస్, ఎస్టీస్ తప్పనిచ్చి వారు ₹100 కట్టుకోవాలి. either by the money in any branch of the State Bank of India by cash or using net banking facility, right? అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలాగైనా అప్లై చేయొచ్చు అనేసి దే హ్యావ్ గివెన్. హౌ టు అప్లై? ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ candidates are required to apply online by using the website. Go to this website and apply for it. It is essential for applicant to register himself or herself for the first time at OTPR. One time registration first ఇది fill up చేయాలి, రైట్? ఇఫ్ ఆర్ రైటింగ్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అయినా, TSPSC అయినా, వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్? దే హ్యావ్ దిస్ సిస్టమ్ OTPR. ఫస్ట్ టైం మీ డీటెయిల్స్ అంతా ఒక ఫామ్లో ఫిల్అప్ చేసేసుకోవాలి. సబ్సిక్వెంట్లీ దట్ ఫామ్ విల్ బీ యాక్టింగ్ యాజ్ యువర్ గైడ్. సో ఒకసారి అక్కడ సేవ్ అయిపోతుంది. ఏ ఎగ్జామ్స్కైనా మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటే దట్ డీటెయిల్స్ విల్ బీ టేకెన్ ఫ్రమ్ దట్ OTR. సో వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకోవాలి. ఎక్కడ? వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత then you have to apply. Available on the commission's website, and then proceed for the fillings of the application form for the examination. OTR has to be registered only once in lifetime. అంటే ఒక్కసారి మీరు ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేస్తే రేపు పొద్దున ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసినా యూపీఎస్సీది, ఏ ఎగ్జామ్స్ రాసినా యూపీఎస్సీది, ఇదే ఓటీఆర్తో మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది, రైట్? దిస్ కెన్ బి డన్ బై ఎనీ టైమ్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. If the candidate is already registered, he can or she proceed straight away. Last year ఎవరైనా OTR fill up చేసింటే they can directly, no need to require this to fill, directly they can proceed. అంటే ముందు ఎలా ఉండేదంటే OTR లేదు, ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా పోయి అప్లికేషన్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఫస్ట్ ఒక OTR ఫిల్అప్ చేయాలి. OTR ఫిల్అప్ చేస్తే దట్ విల్ బీ ఫర్ ఎవర్. ఫర్ ఎవర్ అంటే మార్పులు చేర్పులు చేయొచ్చు మధ్యలో, కానీ దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద ఫౌండేషన్. ఎందుకంటే తెలియాలి కదా యూపీఎస్సీకి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నావు ఏం కథ అనేసి. సో దిస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఈజీ రెఫరెన్స్ అన్నట్టు దే హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్. సో ఒకసారి OTR జనరేట్ అయిన తర్వాత దిస్ విల్ బి
త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్ టైం అంటే మీరు ఎంతవరకు యూపీఎస్సికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఎగ్జామ్స్ రాసినా కూడా దట్ విల్ బీ దేర్. సబ్సిక్వెంట్గా నోటిఫికేషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ నోటిఫికేషన్కి వెళ్ళి మీరు ఫిలప్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఓటీఆర్ ఫిలప్ చేసిన తర్వాత యుల్ గెట్ వన్ నెంబర్. విత్ దట్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ టు అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. రైట్, ప్రొసీస్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అది. లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరైనా ఓటీఆర్లో చేశారు, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ కింద అప్లై చేశాం అనుకుందాం. ఈ ఇయర్ నేను ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద రాను. ఓటీఆర్లో ఏం రాసింటా, లాస్ట్ ఇయర్ ఈడబ్ల్యూఎస్కి నేను అప్లికబుల్ అని రాసింటా. ఈ ఇయర్ దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. అలా మాడిఫికేషన్స్ ఓటీపీఆర్లో ఏదైనా చేసుకోవాలనుకుంటే, ఓటీఆర్లో చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ డూ దట్ మాడిఫికేషన్స్. ఇన్ కేస్ ద క్యాండిడేట్స్ వాంట్ టు ఎఫెక్ట్ ఎనీ చేంజ్ టు హిజ్ ఆర్ హర్ ఓటీఆర్ ప్రొఫైల్, it shall be allowed only once in the lifetime after the registration at the OTR platform. So మార్పులు చేర్పులు కూడా ఒక్కసారే చేస్తారంట. This is the thing. The change in OTR profile data shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window of his or her first application for any examination of the commission. The change in OTR profile data shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window. So for example ప్రిలిమ్స్కి మీరు ఫైల్ చేశారు, ప్రిలిమ్స్కి ఫైల్ చేసిన తర్వాత మీరు మార్పులు చేర్పులు ఓటీఆర్లో చేయాలంటే చేయొచ్చు. ఎప్పటి వరకు, నెక్స్ట్ 7 days వరకు. నార్మలీ యూపీఎస్సీ గివ్స్ దేనికైనా 7 days టైమే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇది తప్పు క్వశ్చన్ ఇది కరెక్ట్ అనేసి, యూపీఎస్సీ విల్ గివ్ దట్ విండో. 7 days లోపల మీకు ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే ప్రిలిమ్స్ పేపర్ పైన మీరు నాకు ఫార్వర్డ్ చేయండి లెటర్ అనేసి. సో 7 days లోపల మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత 7 days లోపల అప్లికేషన్ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అనేసి చెప్పారు. In the case the candidates after registration of OTR applies for the first time in this examination, last date of modification ఈ ఇయర్లో వచ్చి లాస్ట్ డేట్ మోడిఫికేషన్ వచ్చి 12/3. ఎందుకు, థర్డ్ క్లోజ్ అవుతుంది, అక్కడ నుంచి 7 days అన్నట్టు దే హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ 7 working days. మోడిఫికేషన్ ఇన్ ద అప్లికేషన్, ఓటీఆర్లో కాకుండా మిగతాది ఏదైనా అప్లికై చేసుకోవాలంటే అంటే ఏంది, ఫస్ట్ ఓటీఆర్ ఫిల్అప్ చేస్తుంటారు మీరు, తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఫిల్అప్ చేస్తుంటారు. ఓటీఆర్ని మాడిఫై చేయాలంటే క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత 7 daysకి మళ్ళీ ఇప్పుడు అప్లికేషన్లో ఏదైనా తప్పులు పెట్టామనుకోండి, ద కమిషన్ హ్యాస్ ఆల్సో డిసైడెడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద ఫెసిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ కరెక్షన్స్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సేమ్ 7 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద సేమ్. సో దే విల్ ఓపెన్. అప్లికేషన్స్లో మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలంటే ఈ విండోలో చేసుకోండి అనేసి. Any change in his OTR profile during this period, then he or she can log in into the OTR platform, do the needful. ఇదంతా బదులు ఏంది, ఫస్ట్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు నీట్గా ఫిల్అప్ చేసుకోండి. కొంచెం టైం తీసుకొని గంట అయినా 2 గంటలైనా ఈ కరెక్షన్స్ లేకుండా మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ ముందర పెట్టుకొని చేస్తే ఇదంతా ఉండదు. లేకపోతే ఇంకెప్పుడు ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి ఏం కథ అనేసి ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ టు అప్లై కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ టైం అప్లై చేసేటప్పుడే కేర్ఫుల్గా అప్లై చేయండి. ఇదంతా ఎప్పుడు, అక్కడ తప్పులు చేస్తే ఎగ్జామే రాచనం, ఇంకా దాంట్లో తప్పులు చేస్తే ఇంకంతే. రైట్, లీవ్ ఇట్. The candidates will not be allowed to withdraw their application after the submission of the same. Candidates should have details of one photo ID. Photo ID ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఐడెంటిటీ కార్డ్ కాదు, ఫోటో ఐడెంటిటీ కార్డు ఉండాలి. దట్ ఈజ్ ఆధార్ కార్డ్, ఓటర్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, ఈ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్లో ఏవైనా ఉండొచ్చు. The details of this photo ID card will have to be provided by the candidate while filling up the online application. This photo ID card will be used for all future reference and the candidate is advised to carry this photo ID card while appearing for the examination. మీరు ఆధార్ కార్డు నా ఐడి కార్డ్ అని పెడితే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సేమ్ ఐడి. ఏవైతే ఐడి కార్డు మీరు అక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఫిల్అప్ చేశారో అదే ఐడి కార్డు హాల్ టికెట్ తీసుకొని పోయేటప్పుడు దాంతోపాటు తీసుకొని వెళ్ళాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నేను పెట్టింటాను, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పెట్టినప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్సే తీసుకెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. రైట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కాదు నేను ఆధార్ కార్డు తీసుకెళ్తానంటే కుదరదు. అక్కడ ఏదైతే మీరు చెప్పారో అదే ఎగ్జామినేషన్ కూడా తీసుకెళ్ళాలి. ఎప్పుడైతే యూపీఎస్సీకి ఫర్దర్గా మీరు వెళ్తున్నారో అప్లికేషన్లో ఏదైతే ఐడి పెట్టారో అదే ఐడి తీసుకెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే సెడ్. లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ద రిసీట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కెన్ బి ఫిల్డ్ అప్ టు 5th of March 2024 till 6 PM. 12 PM కాదు, 6 PM. రైట్, ద ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ షెల్ బి ఎలిజిబుల్ can be issued an e-admit card on the last working day of the preceding week of the date of examination. రైట్, సో ఒక వీక్కి ముందు మేము వదులుతామనేసి కూడా ఇచ్చారు క్లారిటీగా, ఎప్పుడు అడ్మిట్ కార్డ్స్ వదులుతారు. ద ఈ అడ్మిట్ కార్డ్ విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్
ఇక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. నో అడ్మిట్ కార్డ్ విల్ బి సెండ్ బై పోస్ట్, రైట్. పెనాల్టీ ఫర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్, ఇది ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇంకా, రైట్. క్యాండిడేట్ షుడ్ నోట్ దట్ దెర్ విల్ బి పెనాలిటీ, నెగిటివ్ మార్క్స్ ఫర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ మార్క్డ్ బై క్యాండిడేట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అంటే ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ ఆర్ ప్రిలిమినరీ you have negative mark. What is the negative mark? 1/3 marks. For every 1 mark it will carry a negative of 0.33. ఒక మార్కుకి నెగిటివ్ ఎంత? 13. మనం ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఎన్ని మార్కులు కండి యూపీఎస్సీలో? 2 మార్క్స్. అంటే ఒక క్వశ్చన్ తప్పు చేస్తే 1/3 పోవు. చాలామంది ఇట్లా చేస్తుంటారు, ఒక క్వశ్చన్ తప్పు చేసినా 1/3 పోయింది అని. 1/3 పోదు, క్వశ్చన్ తప్పు చేస్తే 2/3 పోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. ప్రతి మార్క్కి 1/3 అంటే ఒక క్వశ్చన్కి 2 మార్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి 2/3 పోతుంటుంది మార్క్. సో మీరు మాక్ టెస్ట్ రాసేటప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారు, 1/3 ఒక క్వశ్చన్ పోయింది 0.33 తప్పు పోయింది అనుకుంటాం. నో, 0.66 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అక్కడ. ఆన్లైన్ క్వశ్చన్ పేపర్ రిప్రజెంటేషన్ పోర్టల్. నౌ లుక్ అట్ దిస్. ద కమిషన్ హ్యాస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఏ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ 7 days ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ డేట్ to 6 p.m. of the 7th day is fixed for the candidates to make representations to the commission on the questions asked in the papers of the examination. సో ప్రిలిమ్స్ రాసొస్తారు, ప్రిలిమ్స్ రాసి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం అంబిగ్యుయస్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అనిపిస్తున్నాయి మీకు, బయట వచ్చి మనం ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఏంద్రా యూపీఎస్సీ ఇట్లా ఇచ్చింది అట్లా ఇచ్చింది, ఇట్లా కాదు కదా, ఇది అలా కూడా ఉండొచ్చు కదా అని. అవన్నీ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కషన్ చేయడం కంటే యూపీఎస్సీకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు, ఆన్లైన్ రిప్రజెంటేషన్. ఎన్ని రోజుల లోపల? ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత 7 రోజుల లోపల మీకు ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో ఆ డౌట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టేయచ్చు. ఇది తప్పు అనుకుంటున్నాం, దీని సోర్స్ ఇది ఉంది, ఇలా క్వశ్చన్ సరిగా లేదు అనేసి. ద కమిషన్ హ్యాస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఎ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ 7 days, దట్ ఈస్ ఎ వీక్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ టు 6 p.m. on the 7th day of the 7th day is fixed on the candidates to mark the representations to the commissions to the questions asked in the papers in such examinations. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, అది ప్రిలిమ్స్ అయినా మెయిన్స్ అయినా, ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ పైన మీకు డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ అప్రోచ్ యూపీఎస్సీ త్రూ దిస్ వే. అంటే ఒక వారం రోజులు సమయం ఇస్తారు మీకు ఏమైనా గ్రీవెన్స్ ఉంటే చెప్పుకోవడానికి. అంతవరకు టచ్ చేయరు, కరెక్షన్ స్టార్ట్ చేయరు వాళ్ళు. 7 days అయిపోయిన తర్వాత దే విల్ స్టార్ట్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ యూ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సచ్ రిప్రజెంటేషన్ మస్ట్ బి సబ్మిటెడ్ త్రూ ఆన్లైన్ క్వశ్చన్ పేపర్ రిప్రజెంటేషన్ పోర్టల్ ఓన్లీ బై యాక్సెసింగ్. ఒక పోర్టల్ లింక్ ఇస్తారు వాళ్ళు. దిస్ లింక్ యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఇట్. సో బై యూజింగ్ దిస్ లింక్ యూ కెన్ గో అండ్ డూ ఇట్. రిప్రజెంటేషన్ బై ఈమెయిల్, పోస్ట్ ఆర్ హ్యాండ్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ మోడ్ షెల్ బి యాక్సెప్టెడ్. డైరెక్ట్గా ఈమెయిల్ పంపించుకోవాలంటే పంపించుకోవచ్చు, ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేసి పోస్ట్ ద్వారా, హ్యాండ్ ద్వారా డైరెక్ట్ కమిషన్కి వెళ్ళేసి కూడా ఇవ్వచ్చు. షెల్ బి యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ద కమిషన్ షెల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు ఎనీ కరస్పాండెన్స్ విత్ ద క్యాండిడేట్స్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. నాకు క్వశ్చన్ డౌట్ ఉందనేసి నేను పంపించాను కానీ క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్గా ఇది ఆన్సర్ అది ఆన్సర్ అనేసి వాళ్ళు పంపించారు మీకు. మీ రిప్రజెంటేషన్స్ మీరు ఇస్తారు. దే విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్, దే విల్ రెక్టిఫై. ఒకవేళ తప్పు ఉంటే దే విల్ రెక్టిఫై. చేశారా లేదా కూడా మీకు చెప్పారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో మీరు పంపించుకునే ఆస్కారం వరకు ఉంది. షెల్ బి యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ద కమిషన్ షెల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ కరస్పాండెన్స్ విత్ దిస్ రిగార్డ్. దే విల్ నాట్ సబ్సిక్వెంట్లీ సే యూ మిమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసాం లేదు అనేసి. నో, that will be internal discretion of UPSC. No represent shall be accepted under any circumstances after the close of this window. Facilitation counter for guidance of candidates. In case of any guidance, information, clarification regarding the application, candidature, etc., candidates can contact UPSC facilitation. మీకు ఇంకా అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే, రైట్, then you can contact to these numbers. They will be responding you in the working hours 10 AM to 5 PM. ఈ వర్కింగ్ అవర్స్లో మీకు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఫామ్స్లో డౌట్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ డౌట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ గురించి ఏంటి, లేకపోతే ఒక కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ గురించి ఏంటి, ఇటువంటివి ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ అప్రోచ్ దిస్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ నో. నెక్స్ట్ వన్, మొబైల్ ఫోన్స్ బ్యాన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నోన్ దియర్, రైట్. ద యూజ్ ఆఫ్ ఎనీ మొబైల్ ఫోన్స్, pages or electronic equipments or programmable devices or storage media like pen drives, smart watches allow చేస్తారు, స్మార్ట్ వాచ్ అలో చేయరు, or camera or bluetooth devices or any other equipment related accessories either in working or switched off mode capable of being used as communication device during the examination is strictly prohibited. Any infringement of these instructions shall be entail disciplinary action including ban from the future examination. Right, this is what they have said.
So it is out of your own interest not to bring any banned items including mobile phones, pages to the venue కే తీసుకురాకండి, లోపలికి మర్చిపోయి తీసుకొని వచ్చామనేసి అంటుంటారు కొందరు. ఫస్ట్ వెన్యూకే తీసుకురాకండి అనేసి అంటుంది. యాజ్ నో అరేంజ్మెంట్ ఫర్ సేఫ్ కీపింగ్, అక్కడ వెన్యూలో సరిగ్గా సేఫ్ కీపింగ్ కూడా ఉంటుందా లేదా మేము చెప్పలేమనేసి అంటున్నాడు. Candidates are advised not to bring any valuable or costly items to the venue of the examination as no arrangement for safekeeping will be made. Right. Bracelets, బంగారు నగలు ఏమైనా ఉంటే తీసుకెళ్ళకండి అనేసి చెప్తుంది. రైట్. Commission will not be responsible for any loss in this regard. Instructions in respect of uploading the photograph while filling the application. అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు ఫోటోగ్రాఫ్ని ఎలా చేయాలి? ద ఫోటోగ్రాఫ్ అప్లోడెడ్ బై ద క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 10 days ఓల్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్. అంటే లేటెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ పెట్టాలి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇయర్ దే హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్. సో ఒకసారి ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు 10వ తరగతిలోనో 12వ తరగతిలోనో, ఆ ఫోటో అప్లోడ్ చేయకండి అని చెప్తుంది. సో లేటెస్ట్ వన్, లాస్ట్ 10 days లోపల ఏదైతే మీరు ఫోటో తీసుకున్నారో దట్ ఈస్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. ద స్టార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ డేట్. సో లేటెస్ట్ తీసుకున్న ఫోటో మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవాలి అనేసి అంటుంది. ఎన్ష్యూర్ దట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ అండ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ వాస్ టేకెన్ ఆర్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఆన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్. ఫోటోగ్రాఫ్ పైన మీ నేమ్ కింద డేట్ ఉండాలి, ఏ రోజైతే తీసుకున్నారో. దిస్ ఈస్ అ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్. నెక్స్ట్, ఫోటోగ్రాఫ్లో 3/4 ఆఫ్ ద స్పేస్ హ్యాస్ టు బి ఫోటోగ్రాఫ్. The candidate must ensure that their appearance must match with the photograph at each stage of the examination process, that is at the time of preliminary, mains and written interview. For instance, if the candidate uploads a beard photograph, right, he must appear with the same look. Main examination. So what does this mean? Say for example, if you are wearing spectacles, అద్దాలు పెట్టుకొని ఫోటో తీసుకున్నాం. So when you are entering into the examination hall, you have to go with the same appearance. అంటే ఫోటోలో మీరు ఏ విధంగా అయితే తీసుకొని సబ్మిట్ చేశారో అదే అపియరెన్స్తో వెళ్ళాలి అనేసి చెప్తుంది. సో దట్ దెర్ విల్ బి నో ఇంపర్సోనేషన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో దిస్ ఇయర్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 things that they added this year. సో లేటెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండాలి, ఫోటోగ్రాఫ్ మీరు ఏ విధంగా అయితే అపియరెన్స్ అయ్యారో అదే అపియరెన్స్తో మీరు వెళ్ళాలి అనేసి దిస్ గై ఈస్ సేయింగ్. సో మెయింటైన్ దిస్. నెక్స్ట్, candidate should not reach the venue of the examination, should reach the examination hall well in time, at least 30 minutes prior to the commencement of each session of the examination. No late entry will be allowed inside the examination venue under any circumstance. Right? So 30 నిమిషాల కంటే ముందే రండి అనేసి. Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply. So they are encouraging women candidates to apply. This is what they said. Right, understood? మీరు ఎలా అప్లై చేయాలి? Now look at the beauty of this UPSC, you know, the way in which they give this. ఈ నోటిఫికేషన్ చూడండి, when it is given, with how much clarity they are giving, what is the coherence that they are giving, and what are the affirmative actions that they have kept. Right. So whenever we are writing UPSC examination రాసేటప్పుడు in mains you will be writing, right? So we have to maintain the same coherence. ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో రాయాలి, ఒక ఫాంట్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి, ఫాంట్కి మధ్య గ్యాప్ ఏ విధంగా ఉండాలి. సో దే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అప్పుడు ఎలా ఉండాలి అనేసి, విత్ కోహరెన్స్ ప్రిసైజ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉండాలి, డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేషన్ చేయాలి అనేసి. సో యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ నుంచి ద వే ఇన్ విచ్ దే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్, దే విల్ క్యారీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కోహరెన్స్. అదే కోహరెన్స్ మనం ఆన్సర్ రైటింగ్లో కూడా రాయాలి. రేపు పొద్దున మనమే ఇది రాస్తుంటే హౌ వీ విల్ రైట్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో, మెయిన్స్లో. So our writing has to be to such an extent where we will maintain that coherence. Mains answer writing lo idi important. This is the thing that we have to reflect. Right? ప్రతి ఒక్కటి ఎలా క్లాస్ తీసుకుంటుంది చూడండి. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే అదే అపియరెన్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. స్పెక్టికల్స్ ఉంటే స్పెక్టికల్స్తో రావాలి అని. దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద మెయిన్స్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ప్రజలందరికీ అర్థం కావాలి కదా మనం ఏం రాస్తున్నామో. కనుక మనం ఆ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ డన్ మెనీ రిఫార్మ్స్ ఫర్ టాక్సేషన్ అని చెప్పడం కంటే సచ్ యాజ్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ దిస్ అనేసి వీ హ్యావ్ టు గివ్ సబ్స్టాన్షియేషన్. దట్ ఈస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్. Are you understanding? That we look on mains component. So these are the things that we have to do while writing. So apply for this. So what are the major things? The last date, apply it very carefully and take the latest photograph and be available with the same thing that you have taken and take the same